हेलो माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स आपको एसपी न्यूज चैनल स्वागत मु जो वीडियो रे आज आपंकर फास्ट ओडिशा सब जहाँ जहाँ घटी फास्ट हो हाईएस्ट हो लार्जेस्ट हो कि आम जीआई टैग हो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट आम कौ ये पाई के पाई विषय टी आपको पढ़ेदेवी जहाँ जोटा कि नेक्स्ट जो आमको आसएससी सीजीएल है ओ ट्रिपल एससी एग्जाम है से हेल्पफुल हम कि अन्य कौन आम कम्पिटेटिव एग्जाम निश्चित रूप से हेल्पफुल हम तो चलते आम जा देखो मुझार जो आम फास्ट आम जो ओडिशा है केबे प्रथम आम बिहार सहित आम राज्य मिसिकी तो आम एप्रिल 1 1936 समस्त जानते किंतु की प्रोमिनेंट आमर जो पर्सन सब थे हरेकृष्ण महताब जहाँ को आम फास्ट चीफ मिनिस्टर हिसाब से ओडिशा आमर पाइला सी स्वाधीनता संग्राम भी थे फास्ट गवर्नर किए थे जोहन अस्टन हब्याक ठीक अच्छे ये बात आम जानते बहुत पिला जान आम प्रथम लेडी चीफ मिनिस्टर है नंदिनी शतपथी बोली आउ सबुठ बड़ कथा एबेकार आम आज पर्यंत एत दिन है आम राज्य है ता भितर एबे फास्ट टाइम पे ओडिशा जने वुमेन चीफ सेक्रेटरी की पाइला किए अनुगर जोटा कि एबे अपॉइंटमेंट होती 2025 से अपॉइंटमेंट होती एंड आड़ को अपॉइंटमेंट होती 2025 एंड आड़ को तो 2026 स्टार्टिंग रे जहाँ लाटेस्ट न्यूज ओके तापर आसला कौन आमर उत्कल दीपिका है आमर कौन ना फास्ट न्यूज पेपर जोटा कि तार उत्कल दीपिका जी इंपोर्टाट ताठू टे हायर लेवल क्वेश्चन से बनई पारे ताल से कौन करेंगे ना उत्कल दीपिका कौ इयर होता 1866 मसीह होता ओके फास्ट फिमेल ग्राजुएट किए ना नर्मदा कर फास्ट यूनिवर्सिटी आमर कौटा होता 1943 रे आमर उत्कल यूनिवर्सिटी होता ठीक अच्छे ये जगह प्राय तो अलमोस्ट बहुत पिला जानी सारी कि ये मुझे भल क्वेश्चन आनी मैंने भल कंटेंट आनी जोटा कि फास्ट पद्म विभूषण फास्ट पद्म विभूषण आम ओडिशा किए पाइले गुरु केलुचरण महापात्र पाइले फास्ट पद्म विभूषण किए पाइले गुरु केलुचरण महापात्र पाइले जी कि जड़े लिजेंडरी ओडिसी डांसर आपने जानते सेमती फास्ट पद्म भूषण किए पाइले देखो प्रथम पूरा पद्मभूषण पद्म आवार्ड जी पाइले सी के महादेव आयर गणपति 1954 रे सी पाइले टोटाली सी कौन थे महादेव आयर गणपति सी कौन थे सी जन सिविल सर्वेंट थे पुणी आउ प्रथम ओडिया लोक जी कि आम लांगुएज पद्म आवार्ड पाइले सी पद्म भूषण सी पाइले प्राण कृष्ण परिजा के 1955 रे पाइले सी कौन पाइले जड़े बटानिस्ट थे आउ लिटरेचर भी सी लिखुले कौन है प्रथम पद्मश्री किए पाइले देखो फास्ट जो पद्म अवार्ड जी आम पाइले 1954 रे महादेव आयर गणपति सी 1954 रे पाइले क्योंकि फास्ट पद्मश्री किए पाइले लक्ष्मी नारायण साहू और अमीय चक्रवर्ती दुई जन थे जी कि 1955 आम पद्मश्री अवार्ड पाइले ठीक अच्छे एवं सुधा तो आपने किसी जानीगले पद्म अवार्ड विषय तापर आम देखा ज्ञानपीठ अवार्ड आम प्रथम किए पाइले ज्ञानपीठ अवार्ड और साहित्य एकाडेमी जड़े पर्सन पाई जहाँकि ना है किए ना गोपीनाथ महांती सी एथर ओबीसी भी आपको क्वेश्चन आसो गोपीनाथ महांती ओके गोपीनाथ महांती साहित्य एकाडेमी अवार्ड आम पाइले केबे एटा गोटे रिनाउंड आमर नेशनल अवार्डटा तो अमृतर संतान ये जो अमृतर संतान बहीटा अच्छी यहाँ क्या विषय कहूँ ना कंध ट्राइब जो ओडिशार अच्छा तामक विषय यहाँ कहूँ सेमती आम ज्ञानपीठ अवार्डटा से कौन पाइले देखो ज्ञानपीठ अवार्डटा आम 1973 जाकि पाइले कौन ना माटी मटाड़ गोटे बही लिखिते माटी मटाड़ से पाइले जब यही हिसाब को देखिए आम प्रथम वुमेन ज्ञानपीठ ओनर किए होते ना प्रतिभा रॉय के प्रतिभा रॉय 2011 से पाइले देखो केते वर्ष आमर माने केते वर्ष स्वाधीनता है कि आम राज्य है जड़े आम राज्य ज्ञानपीठ अवार्ड पाँच कौ बही पाइले कौ बही जब आम किसी फेमस लिटरेचर देखा कौन कौन ना याज्ञसेनी मग्नमाटी है शिलपद्म कौन शिलपद्म याज्ञसेनी से कौन होती ना द्रौपदी पर्सपेक्टिव जो आम महाभारत अच्छी से लिखा है 1984 से लिखते सेमती आम द रिजेनरेटिव आर्थटा 1999 जो ओडिशा सुपर साइक्लोन होता आमर सीटा अच्छी सेमती शिलपद्म आमर जो लिजेंड सन टेम्पल विषय से कहते ठीक अच्छे तापर आमर है कौन ये तो फास्ट साहित्य एकाडेमी अवार्ड पाई जाइए गोपीनाथ महांती आम जानी जो अमृतर संतान से बही पाई पाई सेमती आम बर्तमान देखा ना फास्ट साहित्य एकाडेमी इन इंग्लीश रे गोटे ओडिशा लोक होते से किए ना जयंत महापात्र कौ वर्ष पाई 1981 वर्ष पाई ओके कौन पाई फास्ट इंडियन पोएट टू विन अवार्ड फॉर इंग्लिश पोएट्री फॉर जो वर्क रिलेशनशिप यहाँ केवल से ओडिशार नुह प्रथम भारतीय जे कि इंग्लिश पोएट्री से आम पाइले से हिसाब से मुझे किसी आम ओडिया ज्ञानपीठ ओनर्स को ना नहीं आसी जदि आपको क्वेश्चन आसे क्या सहित जड़ित भी आप करेंगे किए ना सच्चिदानंद राउतराय श्रीकांत महापात्र ओके ओके ठीक अच्छे बर्तमान आम जा जो फास्ट ओडिशा किसी जोग्राफी और यूनेस्को हेरिटेज साइट उपरको जा ओके फास्ट इन ओडिशा जोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू यदि देखा कौन देखा आमर प्रथम नेशनल पार्क कौटा शिमिलीपाल नेशनल पार्क केबे डिक्लेयर है 1980 फास्ट टाइगर रिजर्व कौटा से ही शिमिलीपाल इयरटा इंपोर्टाट 1973 कारण एवं क्वेश्चन आसोनी फास्ट नेशनल पार्क कौटा कौ इयर प्रथम नेशनल पार्क डिक्लेयर होता टी हायर लेवल क्वेश्चन कराए ये लेवल हम ओके फास्ट क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट भितरकनिका नेशनल पार्क फास्ट मेराइन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी गहिरमथा मेराइन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी से कौन फेमस ऑलिव रिडले फेमस ठीक अच्छे सेमती वाटर बॉडी जो प्रोजेक्ट जो देखिए आम प्रथम मेजर डैम प्रोजेक्ट कौटा कौटा हीराकुद डैम
ଆଉ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବ୍ରାକିସ୍ ୱାଟର ଲାଗୁନ୍ କୋଉଟା ନା ଚିଲିକାକୁ ଆମର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବ୍ରାକିସ୍ ୱାଟର ଲାଗୁନ୍ ଇଭେନ୍ ସେଟା ଇଣ୍ଡିଆର ବି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବ୍ରାକିସ୍ ୱାଟର ଲାଗୁନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ସିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାନିଂ ସିଟି ଓଡ଼ିଶାର କୋଉଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସେମିତି ଫାଷ୍ଟ ମେଜର ପୋର୍ଟ ଆମର ଏଠି ବନାଇଥିଲା କୋଉଟା ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଭଳିଆ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆମର ମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଭଲ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କୋଉଠି ଅଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ଓକେ, ଯୋଉଟାକି ଆମର କଟକରେ ଅଛି ଯେଟା ଏବେ NRRI ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍କୁ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କୋଉଟା ନା କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ ବା ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁରୋପିଆନ୍ ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ପଗୋଡ଼ା ବୋଲି କହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସେଟା କୋଉ ସେଞ୍ଚୁରୀ ହେଲା ନା 13ତମ ସେଞ୍ଚୁରୀ ହେଲା, 13th ସେଞ୍ଚୁରୀ ହେଲା। 13th ସେଞ୍ଚୁରୀ କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? 13th ସେଞ୍ଚୁରୀ କହିଲେ 1201ରୁ 1300 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝାଯାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ୟୁନେସ୍କୋ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଚିଲିକା ଲେକ୍କୁ ଦେଖ ଆମର ଏସିଆର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବ୍ରାକିସ୍ ଲାଗୁନ୍। ବ୍ରାକିସ୍ ମାନେ ଲୁଣିଆ ପାଣି ଲାଗୁନ୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ରାମସାର ସାଇଟ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ କୁହାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ରାମସାର ସାଇଟ୍ ତାକୁ ଦିଆଗଲା କୋଉ ଇୟର୍ରେ ଦିଆଗଲା 1981ରେ ଦିଆଗଲା। ଓକେ, ତାହେଲେ এটা କୋଉ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇକି ବସୁଛି ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହେଉଛି। এটা କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ଇରାୱାଡି ଡଲଫିନ୍ ଏ ନାଁଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ଇରାୱାଡି ଡଲଫିନ୍ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ଆଉ ମାଇଗ୍ରେଟୋରୀ ବାର୍ଡସ୍ ପାଇଁ ଫେମସ୍। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଟୁରିଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ସେ ଭିତରେ ଆମର ଚାରିଧାମ ଭିତରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଆମର ୱାନ୍ ଧାମ। ଗୋଟେ ଧାମ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଆମର ଫେମସ୍ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ରଥଯାତ୍ରା କୋଉ ମାସରେ ହୁଏ? ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ଥ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ହୁଏ। ଏଇଟା ମୋ ସମୟରେ RI ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କରିପାରିନଥିଲି କାରଣ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ସେ ଜଣାନଥିଲା ସେ ମନ୍ଥଟା କ'ଣ। 12th ସେଞ୍ଚୁରୀ, ହଁ ଏଇଠି ସବୁଠୁ ଏଇଟା କୋଉ ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ବନା ହେଇଥିଲା 12th ସେଞ୍ଚୁରୀ। ଏଇଠି ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ ଆପଣ 11th ସେଞ୍ଚୁରୀ ହେଇଥିଲା ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ। ସେମିତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ 12th ସେଞ୍ଚୁରୀ, କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ 13th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ। ଯଦି ଏଇ ଟେମ୍ପଲ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ ମୁଁ କରିଦେବି କିଏ ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଚୁଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଏହାର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ 3 ଯାହାକୁ ଆମର ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ ଯେଉଁ 3 କରିଥିଲେ ସେ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପଟା ବି ସେଠି କରିଥିଲେ, ଯୋଉଠି କ'ଣ ମାନେ ମାହାରା ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆମର ହେରିଟେଜ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ମହାରା ଡ୍ୟାନ୍ସ, ମହରା ଡ୍ୟାନ୍ସ ମହରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନା ମହାରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ମହାରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ବି ସେ ସେଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ତା ସହିତ କହିଦେଲି। ଓକେ, ପୁରୀର 3ଟା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି, ଆମେ ଧର ମହରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟିପୁଅ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ନାଗ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଓକେ, এই 3ଟା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଗୋଟିପୁଅ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ଆମର କୋଉଠି ଅଛି ନା ରଘୁନାଥପୁର ଯେଉଁ ହେରିଟେଜ୍ ଭିଲେଜ୍ ଅଛି ସେଇଠି ଏଇଟା ତାର ଫେମସ୍। ଗୋଟିପୁଅରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା 14 ବର୍ଷରୁ ତଳକୁ ପୁଅମାନେ ଆମର ଝିଅ ରୂପରେ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଇଏ ଅଛି ଏଇଟା କଳିଙ୍ଗ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ରେ ସେଟା ଫେମସ୍ ଅଛି। କଳିଙ୍ଗ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କ'ଣ ମୁଁ ତଳେ ବି ତାପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଛି, ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆମର ଯଦି ହାଇଟ୍ ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଇଜ୍ ମନେ ନଥିବ, ୟାର 65 ମିଟର ବା 214 ଫିଟ୍ ହିସାବରେ ଆସିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେବ ହାଇଟ୍ ବି ପଚାରି ଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଏ ବି କଳିଙ୍ଗ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରରେ ହେଇଛି। ଏଇଟା କାହାକୁ ଲର୍ଡ ଶିବଙ୍କ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇଟା 11th ସେଞ୍ଚୁରୀ ବୋଲି ମୁଁ କହିସାରିଛି। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଏଟା କିଏ ବନେଇଥିଲେ ସେଠି ଯେମିତି ଗଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି ବନେଇଥିଲେ ଏଠି ସୋମାବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି ବନେଇଥିଲେ। କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ? ଯଯାତି କେଶରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ୟତ କେଶରୀ ଫିନିଶ୍ କରିଥିଲେ। ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆୟାର ହାଇଟ୍ଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା 54 ମିଟର, କୋଉ ଜାଗାରେ 54 ମିଟର, କୋଉ ଜାଗାରେ 55 ମିଟର ବୋଲି କହୁଛି। ତେଣୁକରି କ'ଣ ସେଠି ଆସୁଛି ଦେଖିବା 180 ଫୁଟ। ଓକେ, ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଛି ନା ଏମିତି 4ଟା ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଗୋଟେ ଦେଉଳ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫିଚରିଂ 4 ମେନ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍। ବିମାନ ବା ସାଙ୍କଟମ୍, ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ସେଟା ବିମାନ ବି କହନ୍ତି, ସାଙ୍କଟମ୍ କହନ୍ତି, ସେଟାକୁ ରେଖା ଦେଉଳ ବି କହନ୍ତି। ଜଗମୋହନ ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ତାପରେ ନାଟ ମନ୍ଦିର ସେଠି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହୁଏ। ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଯୋଉଠି ମାନେ ଆମର ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଡ଼ ଥିବ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉଠି ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇବେ, ଯେଉଁ ଆମର ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ ଅଛି ସେଟାକୁ ରେଖା ଦେଉଳ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ତଳ ଜାଗାଟାକୁ ସାଙ୍କଟମ୍ କହନ୍ତି, ଉପରଟାକୁ ଶିଖର କହନ୍ତି। ଓକେ, ସେଟାକୁ ଗର୍ଭଗୃହ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇକି ପୂଜା କରୁଥିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର କ'ଣ ନା ସେଟାକୁ ପିଢ଼ା ଦେଉଳ କହନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ଥାଏ ସେଟାକୁ ହେଲା ଆମର ଜଗମୋହନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଥାଏ ଯୋଉଠି ଆମର ଟିକେ ପୁରା ବାହାରଟା ଯୋଉଟା ସେଟା ଖାକରା ଦେଉଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ ୟାର ଆଉ ଟପ୍ଟା ନଥାଏ, ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଥାଏ, ଖାକରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବୋଲି ଏଟାକୁ କହନ୍ତି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ପିଢ଼ା ଦେଉଳ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଗଲା ପିଢ଼ା ଦେଉଳ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିବ 4ଟା ଜିନିଷ ରହିଲା। ତାପରେ ରହିଲା ନାଟ ମନ୍ଦିର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ସମଟାଇମ୍ସ ଏଠି ତ ନୃତ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନାଟ ମନ୍ଦିରଟା ବାହାରେ ବି ରଖାଯାଏ, ତଥାପି ଏଠି ବି ବେଳେବେଳେ କୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ଏଠି ଏଇଠି ବି ଥାଏ। ଓକେ, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇଟା କୋଉ ପଥରରେ ବନା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ OSSCରେ ଆସିଛି ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ରେଡ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଟରାଇଟ୍। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ମାନେ ଷ୍ଟୋନ୍ କାର୍ଭିଂସରେ ହୁଏ। ଓକେ, ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ଉଦୟଗିରି ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରି କେଭ୍ସ। ଏଇଟା କୋଉ ରିଲିଜନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନା ଜୈନ ରିଲିଜନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏଇଟା କୋଉ ଶାସକ ବିଷୟରେ କହେ? ଖାରବେଳ ଶାସକ ବିଷୟରେ କହେ। ସେ ଖାରବେଳ ଶାସକ କୋଉ ଡାଇନାଷ୍ଟିରୁ ଅଟନ୍ତି? ଚେଦି ଡାଇନାଷ୍ଟିରୁ ଅଟନ୍ତି। ଏଇଟା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଗଲା ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଟେମ୍ପଲ ଯୋଉଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ଜେମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଣିଛି କ'ଣ ଧଉଳି ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପଟା କ'ଣ କହନା ଆକୁ କହନ୍ତି ପିସ୍ ପଗୋଡ଼ା। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲିଗଲି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ ପଗୋଡ଼ା କୁହାଯାଏ, ଆଉ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ବ୍ଲାକ୍ ପଗୋଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଧଉଳି ସ୍ତୂପକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା
ପିସ୍ ପଗୋଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ଧଉଳି ସ୍ତୂପ ଯଦି ପିସ୍ ପଗୋଡ଼ା ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା 1972ରେ ଏଇଟା ବନା ହେଇଥିଲା। କାହା ଭିତରେ ଜାପାନ ବୁଦ୍ଧ ସଂଘ ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ନିପନ ବୁଦ୍ଧ ସଂଘ ମିଶିକିନା ଆମେ ବନେଇଥିଲେ। ଏହା କ'ଣ କହୁଛି ଇଏ ଆମର 3rd ସେଞ୍ଚୁରୀ BC ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ହେଲା ସେଥିରେ କେମିତି ଅଶୋକ ଆମର ୱାରିୟରଠୁ କେମିତି ମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଏଇଟା କହୁଛି। ତ ପିସ୍ ଆଉ ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଉପରେ ସେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛି ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ଇଏ। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର 3ଟା ଫେମସ୍ ରତ୍ନଗିରି, ଲଳିତଗିରି, ଉଦୟଗିରି। ଆକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଡାଇମଣ୍ଡ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍। ଆମର ଲଳିତଗିରିଟା କଟକରେ ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଦୁଇଟା ଆମର କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଯାଜପୁର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇମଣ୍ଡ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଥିଲା କାହା ସମୟରେ ବେଶୀ ପାଟର୍ନ ପାଇଥିଲା? ଡାଇମଣ୍ଡ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ଟା ଆମର ସବୁବେଳେ ଭୌମକର ଡାଇନାଷ୍ଟି ସମୟରେ ପାଇଥିଲା। ଆଉ ଯଦି କହିବା ଇଏ ଯେଉଁ ରତ୍ନଗିରିଟା ଆମର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଟା କେଉଁ ରାଜା ସହିତ ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାଷ୍ଟି ସମୟର ନରସିଂହ ବାଲା ଦ୍ୱିତୀୟ 6th ସେଞ୍ଚୁରୀ ସହିତ ଏଇଟା ଆମର ଇଏ ଅଛି ମାନେ ଇଏ କରୁଛି BC ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ। ତାପରେ ଆମର ଯଦି ଏର୍ଲିଏଷ୍ଟ ଅରିଜିନ୍ କେଉଁଟା କହିବା କେଉଁଟା ଲଳିତଗିରି ଇଜ୍ କନସିଡର୍ଡ ଦ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଏମଙ୍ଗ ଦେମ୍। ଏଇଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି କେତେଥର। କେଉଁଟା ଯେଉଁ ଆମର ଡାଇମଣ୍ଡ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଲଳିତଗିରି, ଯେଉଁଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଆମର କଟକରେ ଅଛି। କେଉଁଠି ଅଛି? କଟକରେ ଅଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଟିକେ କୁଇକ୍ ରିଭିଜନ୍ ଟେବୁଲ୍ ନେବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଟାଇଗର ଅଂଶୁସା ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ହେଇଥିଲା। କେବେ ହେଇଥିଲା? 1980ରେ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଥିଲା। ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ 1972 ହେଇଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ ଆମର ହୀରାକୁଦରେ ହେଇଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇଥିଲା। ୟୁନେସ୍କୋ ସାଇଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାୟଦ 1948ରେ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ୟୁନେସ୍କୋ ସାଇଟ୍ ଦେଖିଦେବେ, ମୋର ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ୟୁନେସ୍କୋ ସାଇଟ୍ କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ୍ ଯେଉଁଟାକି 1984ରେ ଦିଆହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଚିଲିକା ଲେକ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେମସ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍, ଚାରଧାମ। ଓକେ, ଏଇଟା ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି। କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ସାଇଟ୍ ରତ୍ନଗିରି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତାପରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗଲା। ହାଇଏଷ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ହେଲା କ'ଣ ଆମର ଦେଓମାଳି ପିକ୍, ଯେଉଁଟାକି 1672। ଏଇ ଯେଉଁ କେଉଁ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜରେ ଯାଉଛି? ହାଇଏଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜ ଦେଖିବା ଯଦି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ। ହାଇଏଷ୍ଟ ରେନଫଲ୍ ଏରିଆ ହେଲା କୋରାପୁଟ ରିଜନ୍, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ବେଲ୍ଟରେ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଏଇଟା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ି ସାରିଛି, ଏଇଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଏଇଟା କ'ଣ ଡବଲ୍ ହେଇଗଲା? ଓକେ, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମର କ'ଣ ଏରିଆ ୱାଇଜ୍? ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଏଇଟା ଆମର ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଓକେ, ଟିକେ ଡବଲ୍ ହେଇଛି। ଓକେ, ତାପରେ ମୁଁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍କୁ ଆସିଛି। ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ ଆମର ଏସିଆର ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଡିଆର। ସେଥିପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କେଉଁଟା ଥିଲା? ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବିଚ୍ ଥିଲା, 2018ରେ ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସିଏ ଆଉ ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ। ଏବେ ଯଦି ଦେଖିବା କରେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର 2ଟା ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍ ପୁରୀ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଟା ଯେଉଁଟାକି 7 ଟାଇମ୍ସ କଞ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ରହିଲାଣି। ଆଉ ସୋନାପୁର ବିଚ୍ 3rd ଟାଇମ୍ କଞ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ରହିଲାଣି। ଆକୁ ମିଶେଇକି ଟୋଟାଲି ଇଣ୍ଡିଆର ଆମର 13ଟା ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ ଅଛି। ଓକେ, ତାପରେ ସେଇ ହିସାବରେ ତାପରେ ମୁଁ କୋଉଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର GI ଟ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କେଉଁଟାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା? କୋଟପାଡ଼ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଫାବ୍ରିକ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ର ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆମର ବନାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମିରିଗାନ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଏଟାକୁ ୱେଭ୍ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କେଉଁଠି ଦେଖାନ୍ତି? କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦେଖାନ୍ତି। ତ ଏଇଠୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ ମିରିଗାନ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ କୋରାପୁଟରେ ଆମର ଦେଖାନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବି, ଢେମ୍ସା ନୃତ୍ୟଟା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ଇଏ ଅଛି? ତାହେଲେ ସେଟା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ କୋରାପୁଟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବ୍। ଢେମ୍ସା ନୃତ୍ୟ ଗୋଟେ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍। ମିରିଗାନ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଏଟାକୁ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ପଢ଼େଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ? ଏଇଟା କେବେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଥିଲେ? 2005ରେ ପାଇଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଲା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଭେଜିଟେବଲ୍ ଡାଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ବାଇ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ୱେଭର୍ସ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ମୋଷ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟ ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 2024ରେ ଆମେ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଥିଲେ। ତାପରେ ପାଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଯାହା ଏତିକି ଜାଣିଛି ଯେ କେଉଁଟା ପାଇଥିଲେ? ଶିମିଳିପାଳ କାଇ ଚଟଣି, ଆଉ ହେଲା କପଡ଼ଙ୍ଗା ଶାଲ୍, ଆଉ ହେଲା ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା ପେଣ୍ଟିଂ। ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା ଯେଉଁ ଆମର ଟ୍ରାଇବ୍ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି? ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆମର ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସେ 2ଟା ଟ୍ରାଇବ୍ ଅଛି। ଇଏ ବି ଗୋଟେ PVT ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଭଲନେରେବୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ 13ଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଭିତରେ ବି ସେମାନେ ଆହୁରି ଭଲନେରେବୁଲ୍। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟର୍ମ ହେଲା PVT ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଠିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି 13ଟା ଗ୍ରୁପ୍, ଆଉ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି 75ଟା ଗ୍ରୁପ୍। ସବୁଠୁ ଅଧିକ PVT ଗ୍ରୁପ୍ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା। ଟୋଟାଲି ଭାରତରେ 75ଟା, ତା ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲା 13ଟା। ଓକେ, ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ PVT ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯାଉଛି। ଖାଲି ସୌରା ବି ଗୋଟେ PVT ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯାଉଛି ହେଲା। ସେ ଦୁଇଟାକ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି। କୋରାପୁଟ କଳା ଜିରା ରାଇସ୍ ବି ସେଟା ଅଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା GI ଟ୍ୟାଗ୍ ସାର୍ ଦେଲି ଆପଣଙ୍କର। ଫାର୍ଷ୍ଟ GI ଟ୍ୟାଗ୍ କେଉଁଟା ପାଇଥିଲେ? ନା କୋଟପାଡ଼ ଟ୍ରାଇବ୍। କେଉଁଟା? କୋଟପାଡ଼ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍। କୋଟପାଡ଼ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ଏଇଟା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ମିରିଗାନ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ମାନେ ଏଟାକୁ ୱେଭ୍ କରନ୍ତି। ଓକେ, ହାଇଏଷ୍ଟ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖନ୍ତୁ। ହାଇଏଷ୍ଟ ୱାଟରଫଲ୍ କଲେ ବରେଇପାଣି ୱାଟରଫଲ୍, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ହେଲା 1309 ଫୁଟ। ମିଟର ଯଦି ପଚାରିବ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 399 ଫୁଟ। ଓକେ, ତାପରେ ହେଲା କେଉଁଠି ଏଇଟା? ସେକେଣ୍ଡ ସେମିତି କ'ଣ? ଜୋରନ୍ଦା ୱାଟରଫଲ୍ ସେହି ଶିମିଳିପାଳ ପାର୍କ ଭିତରେ ଅଛି, 181 ମିଟର୍ସ। ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର୍ କେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ମହାନଦୀ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। କେଉଁଠୁ ବାହାରିଥିଲା? ନା ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସିଆୱା ରେଞ୍ଜ ହିଲ୍ସର ଧାମାତ୍ରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବାହାରିଛି। ଓକେ, ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ରିଜନ୍ରୁ ସେଇଟା ବାହାରିଛି। ଓକେ, ତାର ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ଲେନ୍ଥ କେତେ କହିଲେ? ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ସବୁଠୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲେନ୍ଥିଏଷ୍ଟ ରିଭର୍ ବି ଏଇଟା, 494 କିଲୋମିଟର। ତାପରେ 480 କିଲୋମିଟର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଛି ପ୍ରାୟ। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ? ତାପରେ ମେଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଛାଡ଼, ଆଗେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ପଡ଼ିଦେବା, ତୁମକୁ ଇଜି ହେବ। ରାଇଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ, ରାଇଟ୍ ପଟୁ ଆସିକି ନଦୀରେ ମିଶିଛି, ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ପଟୁ ଆସିକି ନଦୀରେ ମିଶିଛି। ଓମ୍ ତେଲ ଜଙ୍ଗ, ଏଥିରେ ଟିକେ ତୁମେ ଗୋଟେ ମେମୋରି ଟ୍ରିକ୍ ହେଲା ଓଟିଜି। ତୁମେ ମୋବାଇଲରେ ଓଟିଜି ୟୁଜ୍ କରୁଛ, ଯେଉଁ ଓଟିଜିକୁ OTJ ଖାଲି କରିଦେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଲେଫ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ। ସରି, ଏ ହେଲା ଆମର କ'ଣ? ରାଇଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ।
बुझिपार राइट बैंक ट्रिब्यूटारी है ओटीजी तापर कौन लार्जेस्ट ट्रिब्यूटारी किए महानदी जब हम देखा लार्जेस्ट ट्रिब्यूटारी क्वेश्चन आसपे तेल रिवर कौन ना तेल रिवर से हिसाब से लेफ्ट रू कौटा जाए शिवनाथ हंसदेव मांड आउ इव नदी कूल झारसुगुड़ा अच्छे ये जानता तापर कौन ना आमर मुझे कही तार अलमोस्ट मुझे जो पीडीएफ अच्छे पीडीएफटा मोर टेलीग्राम चैनल देदेवी आपने पाइबे जोटा कि आपको ओडिशार लार्जेस्ट आउ ये विषय में कहीदेली आउ मो द्वारा कौन रही जाए देखिए आप नेक्स्ट वीडियो आने थैंक यू आप वीडियो देखिए निश्चित वीडियो को लाइक करेंगे और जो नुआ देखते चैनल को सब्सक्राइब करेंगे थैंक यू एंड बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।